गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आमर क्लास रे आमे आज डिस्कशन करबा। आज सेकंड क्लास आमर डिस्कशन करबा कि आमे जो प्लानिंग रिसर्च पढ़ी थिले मैं देखि दउ आमे कोन कोन आगु पढ़ी थिले। ओके, सा मेथड साइंटिफिक मेथड पढ़ी थिले। देन आमे पढ़ी थिले कि प्लान केमिति आमे प्लान कर परबा, को मेथड यूज करी प्लान कर परबा, केमिति ऑब्जर्व करबा, केमिति कंक्लूजन हबो, हाउ टू प्लान, हाउ टू रिसर्च द प्रोजेक्ट। आज आमे पढ़िबा ओके स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट। फर्स्ट है प्री प्लान, डिफाइन अ प्रॉब्लम। प्री प्लानिंग रे माने हला रिसर्च बिगिनिंग विथ एन आइडिया। इट नीड्स ओपन एंड कैंडिड डिस्कशन एंड पैरामीटर्स शुड बी सेट टू इन्वेस्टिगेट द इशू एंड टाइम फ्रेम एंड बजट are two very significant factors which play an important role in research work. तो आमे रिसर्च जदि करबा गोटे प्रोजेक्ट ऊपर रिसर्च करूचे ताले आमे केमिति आगुरो प्री प्लान कर परिबा। ओके, तापर सेटा ताकू फर्स्ट कौन देखिबा, फर्स्ट देखिबा कि आमे जो रिसर्च करूचे को आइडिया को नेकिन आमे स्टार्ट करूचे। ओके, प्री प्लानिंग जेतो आमे करचे माने आगुआ प्लानिंग करूचे, तो फर्स्ट आमे देखिबा कि को आइडिया कोन हमर आइडिया फर्स्ट थिला जाहाको नेकिन आमे प्लानिंग करूचे। देन इट नीड्स ओपन एंड कैंडिड डिस्कशन। ओपन डिस्कशन माने जोटा कि किछि ता भीतर किछि सीक्रेट नथिबो, जोटा कि मु ओपनली डिस्कशन कर परिबी समस्त सहित। ओके, देयर विल नॉट बी एनी सीक्रेट। ओके, देन पैरामीटर शुड बी सेट टू इन्वेस्टिगेट द इशू। किछटा पैरामीटर सेट करियो कि को फील्ड को नेके हमको इन्वेस्टिगेट करिया को पड़िबो। जे पैरामीटर जदि सेट न करिबा, लेवल जदि सेट न करिबा, ताहले हमें आमे करि ही परिबेनी ता ऊपर इन्वेस्टिगेट करि परिबेनी से इशू ऊपर। देन time frame and budget are two very significant factors which play an important role in research work. तो दीटा जिनस सब बड़े हमें ध्यान रखियो, गोटे हैला टाइम फ्रेम आ गोटे हैला बजेट। केते टाइम भीतर हमको रिसर्च कंप्लीट करार अछि और केते बजेट भीतर हमको रिसर्च कंप्लीट करार अछि। से रिसर्च तो समस्त कर परिबे, किंतु गोटे हैला टाइम मैनेजमेंट आ गोटे हैला मनी और ताको कोन कहबा हमें मनी मैनेजमेंट। एई जो दीटा जिनस मैनेजमेंट हमको देखिया को पड़िबो। एई दिरा सब बेले इंपोर्टेंट रोल प्ले करे केते बेले रिसर्च ऊपर जते बेले हम करबा को चाहे। देन प्री प्लानिंग हमें हे गले, प्री प्लानिंग के देखले कोन आइडिया नीचे केमिति डिस्कशन करबा, कैंडिड डिस्कशन करबा, के को पैरामीटर सेट करबा, को फील्ड रे हमको इन्वेस्टिगेट करिया को पड़िबो। देन गोटे टाइम फ्रेम आ गोटे बजेट हमको बनया को पड़िबो, केते टंका भितरे आ केते टाइम भितरे हमको रिसर्च टा कंप्लीट करार अछि। देन डिफाइन अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को फर्स्ट डिफाइन करबा केमिति। द प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च शुड बी क्लियर एंड फोकस्ड। जो भी प्रॉब्लम मु से जो रिसर्च करूची ताको जो भी प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम ऊपर मते रिसर्च करिवार अछि, फर्स्ट तो मु फाइंड आउट करबी कि से जो रिसर्च हेतिबो सेडा कोन हेतिबो पूरा क्लियर और फोकस्ड हेतिबो, माने तादरे किछि कंफ्यूजन नथिबो, सेतरे किछि क्लियर न होला बेले किछि जिंस नथिबो, आ कंफ्यूज्ड स्पेशली लोक मानन करनथिबो। काइना मोते मोर गोटे रिसर्च पेपर थिबो, पढ़ु पढ़ु लोक माने जानि परिबे कि मु एक्चुअली मो कोन डिफाइन करिया को चाहूची, ताहले सेटा इजी हबो ना नहीं सेमानन पई कि सेमाने रिलेटेबल हे परिबे ना नहीं। किंतु जदि मु सेठी कहबी कि नाइ मो रिसर्च प्रॉब्लम टा बहुत माने कोन मु एमिति वर्डिंग यूज करबी कि लोक माने सिंपल जो माने इंग्लिश जानछन सेमाने भी बुझी परिबेनी, ताहले मोर सिना रिसर्च टा फॉरेन रे पब्लिश हे परिबो, किंतु इंडिया रे पब्लिश हेले लोक माने के जानि परिबेनी, कारण इंडिया रे हमरो इंग्लिश जानिथिबा परसेंटेज लोक माने बहुत कम। सिंपल इंग्लिश जानछन्ती, बेसी कॉम्प्लेक्स रे जदि वर्ड यूज करे ताहले तो सेमाने इंग्लिश बुझी परिबेनी। देन each problem may have multiple interpretation। तो मु जतबेले रिसर्च कोन फर्स्ट देखली पैरामीटर जतबेले सेट कली, बहुत सारा फील्ड को नेकिना रिसर्च कली, सेतबेले मते मोर प्रॉब्लम पई बहुत सारा इंटरप्रिटेशन मल्टीपल इंटरप्रिटेशन करिया पड़े। माने माने बहुत सारा फील्ड रे जेहेतु मु रिसर्च करी बोली इन्वेस्टिगेट करी बोली से इशू को मु भाभी सारी छी, तो मते सेठी कोन करिया को पड़िबो, से जो फील्ड को डिफरेंट डिफरेंट वे रे भी टेस्ट करिया को पड़िबो। कि जदि गोटे लोक मोर गोटे रिसर्च रे फाइंडिंग्स रिजल्ट मिल गला, तो मोर सेटा ठीक कि नाइ करेक्ट कि नाइ, मते जदि काली मते कि क्वेश्चन करबा ताले मु कोन करबी, मो पाके सेटा आंसर दबा पई किछि नथिबो, कारण मु गोटे एरिया को नै करिछि। जदि मु मल्टीपल एरिया यूज करिथांती, मल्टीपल वेज यूज करथांती, ताहले मो पाखरे सेठी आंसर दबा पई बहुत सारा आंसर थांदा। कोन कि मु सेठी कहि परथांती कि मु जो फाइंडिंग्स पाइछि मु मल्टीपल वेज को नै करिछि। से कहबो ए वेज को नै करिसंती, कहबो हां मु ए वे को नै करिछि। त माने कोन होला एठी लोक मानकर जो तमरो रिजल्ट को भूल बोली साब्यस्त करिया पई किछि भी आउ टॉपिक रहइबनी। देन द रिसर्च प्रॉब्लम एंड पर्पस शुड बी वेल बैलेंस्ड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड। तो रिसर्च प्रॉब्लम आउ तार पर्पस माने को रिसर्च को तमे करिया चाहछ तार प्रॉब्लम कोन,
जहाँ को तमे मुद्दा को तमे उठेइछ कि तमे आ ऊपर रिसर्च करिवो कोन हेइछि तारो जानिया पई देन तारो को पर्पज रे तमे से फील्ड को बाछिछ एई दीटा सब बेले कोन वेल बैलेंस ठीक ना रहबा दरकार वेल बैलेंस्ड माने से दीटा भितरे सब बेले कोन सामंजस्य रहबा दरकार कि तमे गोटे ऊपर रिसर्च करछो तमरो प्रॉब्लम आउ गोटे सेमिति हेले तो हेई परिबनी तो सेथि पे हमहु कोन करिया पड़ो जो रिसर्च प्रॉब्लम रहउची से ता भितरे पर्पज हमको ऑब्जेक्टिव नहीं करूचे ता भितरे सब वेल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन रहको पड़िबो माने मोर जहा टॉपिक मते सेही हिसाब रे ही मते मोर रिजल्ट मिलबा दरकार माने आंसर फाइंड आउट हबा दरकार देन determine the purpose तो purpose हमें केमिति फाइंड आउट करियो देन the research project needs the determined purpose to achieve the target goal ओके तो रिसर्च प्रोजेक्ट नीड्स डिटरमाइंड पर्पस जेमती कहली फर्स्ट जेतेबेले आमे रिसर्च टॉपिक बाछिबा ना हमर ता भितर तीनटा पर्पस हमको बाछिया पड़िबो माने तीनटा ऑब्जेक्टिव बाछिया पड़िबो को ऑब्जेक्ट को आमे फोकस करिबा जहार हम फाइंडिंग्स टा को हमको मिल परिबो इन एक्सप्लेनेटरी स्टडी द पर्पस इज वेरी सिंपल and what is out there in the descriptive study it tells how the things are तो दीटा स्टडी को आमे नेके हम पर्पस कर पारे गोटे ले एक्सप्लेनेटरी आ गोटे ले डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेटरी रे कोन रहइबो द पर्पस इज वेरी सिंपल दैट इज व्हाट इज आउट देयर माने कोनटा फाइंडिंग्स हमर रहि पारुची आम पर्पस टा पर बहुत सिंपल हेइतबो किंतु डिस्क्रिप्टिव रे हाउ थिंग्स आर दीटा जकर मीनिंग सेम व्हाट आउट देयर एंड हाउ थिंग्स आर दीटा जकर मीनिंग सेम किंतु जेतेबेले हम एक्सप्लेनेटरी रे करबा सेतेबेलको हमको बहुत सिंपल वे रे करिया कहया को पड़िबो जेମିତି कि समस्त में कि सेटा इजीली अंडरस्टैंडेबल हबो किंतु डेस्क्रिप्टिव वे रे हाउ थिंग्स आर माने जोठी कि हमको डिस्क्राइब अधिक करिया को पड़िबो तो सेथि पई हमको तारो डिफाइन भी अधिक करिया को पड़िबो देन आइडेंटिफाई द कन्स्ट्रेंट्स टाइम एंड मनी मुझे जेମିତି कहଥିଲି दीटा बहुत इंपोर्टेंट रोल जेतेबेले हम किछि गोटे रिसर्च करछे ताले टाइम एंड मनी time and money can be influential constraints at the time of designing a research project. Availability of required manpower, space, and equipments may give a different dimensions to the project. ଗୋଟେ time ଆଉ money ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ରହିବ ताहले आमे कोन करबा आमे हम रिसर्च टा को डिजाइन कर परबा फर्स्ट आमे देखिबा कि हमको केते समय भीतर ए रिसर्च टा कंप्लीट करार अछि आ केते अमाउंट भीतर ए रिसर्च को कंप्लीट करार अछि यदि ए दिटा जिंस बैलेंस हे जिवो ना ताहले आमे जानि परबा कि हमरो जो रिसर्च जो प्रोजेक्ट अछि ताको आमे केमिति डिजाइन कर परबा केमिति मॉडलेट कर परबा आमे देखिबा कि को फील्ड रे हमको रिसर्च करिवार अछि ईच फील्ड को हमको केते टाइम और केते दिन दबा को पड़िबो केते अमाउंट दबा को पड़िबो ई सब जिंस जदी क्लासिफाई हे जिवो ना ताहले आमे इजीली प्लान करिके डिजाइन बनै परिबा हम प्रोजेक्ट रिपोर्टर देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड मैन पावर स्पेस एंड इक्विपमेंट्स मे गिव द डिफरेंट डायमेंशन टू द प्रोजेक्ट केते मनी अछि और केते टाइम अछि जदी जानि दबा हम सेही हिसाब रे लोक देखियो जदी हमकु 15 दिन भीतर ए कामटा को सारिवार अछि गोटे लोक तो करि परिबोनी ता पे मैन पावर दरकार ता पे अधिक लोक दरकार तमे सेठी कोन करबो आउ मैन पावर खोजिबो देन स्पेस तुम पाखे बहुत कम स्पेस अच्छी जोटा कि तुम रिसर्च कि ठीक नुह तो तुम से कौन कर तुम रिसर्च एरिया को बढ़ेब आउ इक्विपमेंट को इक्विपमेंट को यूज करके तुमको रिसर्च को आगू नबार अच्छी बेले बेले रिसर्च यूज करला हमको कौन माइक कैमरा या भी सब रेकर्ड करने बेले बेले यूज करने पड़े तो तापाई हमको इक्विपमेंट भी लगे सेमती मुझे कहली स्पीकर जो मैंने आम कहे रेकर्डर तो यही सब जिनस जो छोट मोट जिनस लगे एगुड़ा भी सब किसी प्रोजेक्ट रे कौन डायमेंशन रे यूज करा हुए या कौन दरकार मनी दरकार तो एठी दीटा जिन सफिशिएंट रहबो पड़ो गोटे मनी और टाइम द टाइम हम पाखे कंट्रेस्ट थिबो माने बहुत कम टाइम थिबो मनी हमको टिके अधिक यूज करिया पड़िबो कारण आम एका कर परबेनी मैन पावर दरकार पड़िबो आ जदि हम मनी शॉर्टेज अछि ताले टाइम टिके अधिक दबा पड़िबो मु एका जदि करूछि ताले मते मासे लागिबो मु सब रिसर्च को एकुटिया कर परिबे तो सेठी मते मैन पावर दरकार नहीं स्पेस अधिक दरकार नहीं इक्विपमेंट मु एका कले मैनेजेबल सेमती देन रिव्यूइंग द रिसर्च लिटरेचर तो जो आगुरी जो रिसर्च लिटरेचर मानेला जो गुड़ा आगुरी ऑलरेडी रेकॉर्ड हे सारी जेमति कि हमें कहूचे कि ऑथर कहिसंती एया स्टैटिस्टिशियन कहिसंती एया फिजिशियन कहिसंती एया तो एठी कौन माने से माने कहि सारी चंदी से माने ऑलरेडी ताको डिस्क्राइब करचंती तारो फाइंडिंग्स पाइचंती ताको प्रूफ भी करचंती तो एटा ऑलरेडी गोटे तांकर जो फाइंडिंग्स था सेटा लिटरेचर आम पई काहे कि ना से माने ऑलरेडी सेटा प्रूफ करि सरचंती किंतु आम पई आमे जेबे जोटा करूचे जो रिसर्च टा करूचे ताकू जदि आउ गोटे फ्यूचर रे के पढुची सेटा ता पे हिजबो लिटरेचर कि तम ना मेंशन हेतिबो बे दी जण अछंती हाँ सदा
ତୁ କହିବେ କି ସଦା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ସିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଆମକୁ ଏଇଆ ମିଳିଥିଲା ତ କଣ କହିବ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସଦା that the research literature is this ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ତମ ରିସର୍ଚ୍ଚ କୁ ୟୁଜ କରିକି ସେଠି ସେମାନେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ କି ତମେ ଯୋଉଟା ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଛ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଟରେଚର ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ ଲିଟରେଚର ହେଲ୍ପ ଟୁ ନୋ ଅବାଉଟ ଦ ଅଲରେଡି ଡନ୍ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦ ମେଥଡୋଲୋଜି ଗାଇଡାନ୍ସ ଟୁ ଦ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ମୁଥଲି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡି ସେଟା ହେଇ ସାରିଛି ତମେ ସେଇ ଲିଟରେଚରକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇବ ତ ପଢିବ ତାକୁ ତମେ ସେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ କଲ କଣ କଲ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ ସେମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟପିକ ଏରିଆ ତମେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ ମେଥଡ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତମ ସହିତ କିଛି ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିପାରିବ ତ ସେମିତି ହେଲେ କଣ ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବ ଦେନ୍ about the data. The data collected from primary sources is more beneficial than that the other secondary sources, and the primary data is considered more authentic, and the primary data is collected by the research from the field. In case of secondary data, the research reports on someone else research work. ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଦିଟା ଡାଟା ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା କି କେହି କରିନାହାନ୍ତି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ତମେ କରିବ ଫର ଦ ଭେରି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ମାନେ ହେଲା ଜଣେ ଅଲରେଡି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ତାର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ କାଢି ସାରିଛି ତମେ ସେଇ ଡାଟାଟାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆଉ ଥରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ମାନେ ଅଲରେଡି ସେ ଡାଟାଟା ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ବନା ବନାଇ ଡାଟା ମାନେ ସେ ଡାଟା ଅଲରେଡି ଜଣେ ତିଆରି କରିସାରିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯୋଉଟା କି ତା ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ତମ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ସେଟା ୟୁଜ ହେଇସାରିଛି ତମେ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୟୁଜ କର ଯେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡି ଥାଏ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ ସେକେଣ୍ଡଲି ତମେ ୟୁଜ କର ତ ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଜଣେ ୟୁଜ କରିସାରିଛି ତମେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେ ଡାଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସୋର୍ସେସ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସେସ ମାନେ କେହି ବି ସେ ଯେମିତି ନୂଆ ଗାଡି କେହି ବି ତାକୁ ୟୁଜ କରିନାହାନ୍ତି ତମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆଣିଲ ଚଲେଇଲ ତ ସେ ଗାଡିଟା ନୂଆ ପୁରା ତ ନୂଆ ଗାଡି କିଣା ସେଟା କଣ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଅରିଜିନାଲ ଗାଡି ଥାଏ ତା ଗାଡିର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାଏ କିଛି ପାର୍ଟସ ଖରାପ ନଥାଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗାଡିରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ କାରଣ ଅଲରେଡି ତା ରନିଂ ଥାଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ଯଦି ୟୁଜ କରିବା ସେଟା କଣ ମୋର ବେନିଫିସିଆଲ କାହିଁକି ନା ଅରିଜିନାଲ ଯେମିତି ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ଗାଡି ୟୁଜ କଲେ ହୁଏ then primary data is considered more authentic କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ମିଳିବ that is raw and pure ପୁରା raw ଡାଟା ମିଳିବ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଯୋଉ ଯୋଉ ଡାଟା ଆମର ନିଡ୍ ଅଛି ସେଇ ସେଇ ଡାଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଦେନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ଇଜ କଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ରମ ଦ ଫିଲ୍ଡ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ଯଦି ୟୁଜ କରିବା ଆମେ କଣ ଆମକୁ ଫିଲ୍ଡ ଟୁ ଫିଲ୍ଡ ଯାଇକିନା ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ଦ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ସମନ୍ ଏଲ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଡାଟା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଅଲରେଡି ଜଣେ ବନା ଡାଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଧର ଆମେ କୋଉ ଲିଟରେଚର ପଢିଲେ ତାଙ୍କର ଡାଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ତମ ସହିତ ରିଲେଭେଣ୍ଟ କିଛିଟା ୱେରେ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ତମେ ତାଙ୍କରି ଡାଟା ହିଁ ଉଠେଇ ଆଣିଲ ତାଙ୍କରି ଡାଟାକୁ ହିଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉଥରେ କଲ ତ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କାରଣ ଅଲରେଡି ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ତାକୁ ତାର କନକ୍ଲୁଜନ ମିଳି ସାରିଛି ସେଇ ଲିଟରେଚରକୁ ଆମେ ପଢିକିନା ତାଠୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଡାଟାରେ ୟୁଜ କରିବା ତ ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟାଟା ଇଜ ନଟ୍ କନସିଡରେବଲ କନସିଡର ଆମେ କରିପାରିବାନି କାରଣ ଅଲରେଡି ତାକୁ ୟୁଜ କରା ହେଇସାରିଛି ଦେନ୍ then deciding the other factors, proper required objectives, not more than three, should be selected to continue the project, and the project should be a concrete hypothesis. It is served as a guide for the planning, collecting, and analyzing the data and reporting the findings. Easy and comfortable research design should be made to conduct the project. Deciding the other factors କୋଉ କୋଉ other factor କୁ ଆମେ decide କରିପାରିବା first ହେଲା କଣ proper required objective ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି କହିଲିନି କି ତମ purpose ଆଉ ତମର research field ଦିଟା ସବୁବେଳେ similar well balanced coordinated ହବା ଦରକାର ତ ମାନେ କଣ ତ ମାନେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ research ଗୋଟେ topic କୁ ନେଇ କରୁଛି first ତ ମତେ I have to mention what is the objective of my research work ମୋର କୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୋଉ କାରଣ କଣ ପର୍ପୋଜ କଣ ଥିଲା ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତମର ଯେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦେଖୁଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ତମର କୋଉ ଟିଚର ହଉ କୋଉ ଗାଇଡର ହଉ କି ତମର କୋଉ ଅଥର ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ତମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ସେମାନେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବେ କି କଣ କଣ ତମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତମେ ୟୁଜ କରିଛ ତମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କଣ ତମ ପର୍ପୋଜ ଥିଲା ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିବ ସେଇଟା ତିନିଟା ଥିବ ତାଠୁ ଅଧିକ ତିନିଟାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ନା କେହି ବି ଲୋକମାନେ ପଢିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେବେନି ଧର ମତେ ଆଜି କୁହାଯାଇଛି ଏସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2-3 ପେଜ ଲେଖିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପଢିବେ ଯଦି ମତେ କୁହାଯାଇଛି ସଂକ୍ଷେପର ଆନ୍ସର ଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି 3ଟା ଲାଇନରୁ ଅଧିକ ଲେଖିଥିବି ନା କୌଣସି ଟିଚର ପଢିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେବେନି ଗୋଟେ ମିନିଟ
ହଁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ କଣ ଆମକୁ ଡିସାଇଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମକୁ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ତିନିଟା ହିଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରଖିବା, ତାଠୁ ଅଧିକ ରଖିବାନି। ଦେନ୍ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଅ କନକ୍ରିଟ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇज ସର୍ଭ ଅ ଗାଇଡ ଫର ଦ ପ୍ଲାନିଂ, କଲେକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିଂ ଦ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟିଂ ଦ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍। ତ ମତେ ଗୋଟେ କନକ୍ରିଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ତା ପାଇଁ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହା ଯୋଉ ୱେ କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବା, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା, କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଡାଟା, ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା ସେ ଡାଟାକୁ, ଯାହା ବି କନକ୍ଲୁଜନ, ଯାହା ବି ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ତାକୁ ବି ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବା। ଇଜି ଆଣ୍ଡ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ ସୁଡ୍ ବି ମେଡ୍ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସବୁବେଳେ ଇଜି ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଆମକୁ କଲେ କଣ ହୁଏ, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇପାରେ, ଆମ ଜଲ୍ଦି ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ କିଛି ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବନି ତା ପାଇଁ। ତ ସେମିତି କିଛି ଏରିଆ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ research project must follow the three basic parts, that is choosing a method, developing a methodology appropriate to the method, and data collection and data analysis। ତିନିଟା ସବୁବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁ ଆମେ କରିବା ତାକୁ ତିନିଟା ବେସିକ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା, ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କୋଉ କୋଉ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ସେ ଡାଟାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା, ତାକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ମେଥଡ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବା। ଦେନ୍ ସେ ମେଥଡ କୁ ଆଉ କେମିତି କୋଉ କୋଉ ୱେ ରେ ଡେଭଲପ କଲେ ଆମକୁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଆନ୍ସର ମିଳିପାରିବ ତାକୁ ବି ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ବି ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ଆଉ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍, କୋଉ ୱେ ରେ ଆମେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ସେଇଟାକୁ ବି ଆମକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହିଁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଚୁଜିଂ ଦ ମେଥଡ, କୋଉ କୋଉ ମେଥଡ, ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସର୍ଭେ, ଦେନ୍ ହେଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍, ଦେନ୍ ଫୋକସ ଗ୍ରୁପ ଆଣ୍ଡ ଅବଜରଭେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସର୍ଭେ। ସର୍ଭେ କଣ ହେଲା, ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଫର କଲେକ୍ଟିଂ ଦ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଡାଟା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ସର୍ଭେ କଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ସର୍ଭେ ହଉଛି, ଆମକୁ ଫିଡବ୍ୟାକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ସେଟା ହେଲା ବେଷ୍ଟ। କେମିତି, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ, କଣ ଅଧିକ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ଡାଟାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ କି ସର୍ଭେ ହେଲା ବେଷ୍ଟ ଅପସନ। ଦେନ୍ ତାପରେ content analysis, it is a systematic investigation of messages in fixed format, a survey of documents broadly defined। content analysis ମାନେ ହେଲା କଣ, କିଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଫର୍ମାଟ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ କଣ, କିଛିଟା ସର୍ଭେ ପାଇଁ କିଛିଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହବ, କିଛିଟା ଡେଫିନେସନ ଆମକୁ ଦରକାର ହବ। ତ ତା ପାଇଁ କଣ ଆମକୁ କଣ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯଦି ସର୍ଟ ୱାର୍ଡ ରେ କହିବି ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେଡି କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ସିଷ୍ଟମାଟିକ ୱେରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେଡି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଫିକ୍ସଡ ଫର୍ମାଟ ରଖିବା। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଯଦି 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମ ଫର୍ମାଟ ଦେବି ନା, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ସେଇ ସେମ ୱେରେ ଦେଇପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ focuses group, it is a small group discussion facilitated by a moderator। ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି କି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ, କିଛିଟା 10-15 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କଲି, ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜ କଲି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଯାହା ବି ଡିସ୍କସନ ହବ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି କି ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି 10-15 ଜଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଜଣ 3ଟା ଗ୍ରୁପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି, 3 ଜଣ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ପିଲା ମେ ବି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ପିଲା ନୋ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ସେମାନେ 3ଟା ଆନ୍ସର ମତେ ମିଳିଗଲା। ତ ଏମିତି ହେଲେ କଣ ହେଲା, ଏମିତି ହେଲେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ହବ, ଯୋଉଥିରେ ଅଧିକ ମେଜୋରିଟି ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ବାଛୁଥିବେ ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ମୋର ଭାବିବି। ଦେନ୍ ଅବଜରଭେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ମାନେ ଦ ରିସର୍ଚର କଲେକ୍ଟ ଦ ଡାଟା ଥ୍ରୁ ଦ ଅବଜରଭେସନ ଇନ୍ ଅ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେଟିଂ। ମାନେ ତମେ ଏଠି କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ପଡିବନି, ତମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯାହା ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ଯାହା ଦେଖିବ ଆଖିରେ, ଯାହା ଫିଲ୍ କରିବ, ସେଇଆକୁ ହିଁ ତମେ ଅବଜର୍ଭ କରିକି, ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ସର୍ଭେ କରିବ, ତମକୁ ଯାଇକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଠି କଣ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆମେ ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଫର୍ମାଟ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଭେ ଥ୍ରୁରେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବା। ଫୋକସ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଛିଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, କିଛିଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ସ୍ମଲ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଅବଜରଭେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ ଯାହା କଲେ ତାକୁ ହିଁ ରେକର୍ଡ କରିକିନା ତାକୁ ହିଁ ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଡେଭଲପିଂ ଦ ମେଥଡୋଲୋଜି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ କୋଉ କୋଉ ମେଥଡ ୟୁଜ କଲେ, ଦେନ୍ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ମେଥଡକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ କରିବା। The research methodology includes determining how to choose the subject for the study and how to observe the phenomenon of the interest। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ମେଥଡରେ ଏଇଆ ଦେଖିବା କି କେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ କରିଛେ, ଯାହା ଆମକୁ ଏଠି ମେଥଡ ମିଳିଗଲା, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅଧିକ
ଷ୍ଟପିଂ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟପ୍ ଗୁଡାକ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଥଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯୋଉଟା ୟୁଜ କରୁଛେ, ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କେତେ ଇଜି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ମାନେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି କି ସେଟା କେମିତି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି କି ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଯୋଉଥିରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ତାର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୋର ତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅବଜର୍ଭ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଯଦି ମତେ କୁହାହବ କି ତୁ କାଲି ତତେ ଇଂଲିଶ ପଢିବାର ଅଛି, ଯଦି ସେ ପିଲାର ଇଂଲିଶ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ନଥିବ, ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଇଂଲିଶ କେମିତି ପଢିପାରିବ? ପଢିପାରିବନି, ଶିଖିପାରିବନି, କାରଣ ତାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ ତା ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏରିଆ ଟା ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେ। Doing the research work, collect the necessary data and analysis them using the appropriate quantitative and qualitative procedure. Quantitative means quantity, that is number, and quality means that is their quality, that is behavior or their emotions, something else. Then collect the necessary data, जहाँ भी डाटा मु मेथड यूज कली, मेथड को डेवलप कली, सेही हिसाब रे मु डाटा को कलेक्ट कली, ताको एनालिसिस करिबी। दैट डाटा मे बी क्वालिटेटिव और मे बी क्वांटिटेटिव। देन रिपोर्ट प्रिपरेशन, फाइनल मते रिसर्च सब मोर सरी गला, लास्ट कोन मते कंक्लूजन टा दबार अछि, केमिति रिपोर्ट प्रिपेयर करियार अछि। रिपोर्ट प्रिपरेशन, फाइनली रिपोर्ट प्रिपरेशन बेस्ड ऑन रिसर्च वर्क, इट शुड बी कम्प्रहेंसिव, डिटेल्ड एंड फोकस्ड। तो मु जो जेतिकी 3-4 ग्राफ लिखिबी, मते जहाँ रिजल्ट मिलछि मु गोटे पेज लिखले केही भी पढ़िबेनी, मते सिंपल वर्ड रे 2-3 लाइन रे एक्सप्लेन करियार अछि कि मोर प्रोजेक्ट कौन कहବାକୁ ଚାହୁଁଛି। नॉर्मली ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚର ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, କଣ ସେମାନଙ୍କର ମେନସନ ପଢନ୍ତି ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛ, ମାନେ ଟିଚର ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ତ କୋଉ ଟପିକ ବାଛିଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେ ଟପିକ ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ କଣ ରହିଛି। 3ଟାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେମାନେ ପଢିବେନି, 3ଟା ହିଁ ପଢିବେ, କି 3ଟାରୁ କମ ହେଲେ ବି ଆହୁରି ବଢିଆ, 2ଟା ହେଲେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ। ଦେନ୍ କୋଉ କୋଉ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିକିନା ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଯୋଉମାନେ ଡିପଲି ସେମାନେ ଜମା ବି ପଢିବେନି, ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ହିଁ ଦେଖିବେ କୋଉ କୋଉ ମେଥଡ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଲାଗିବ ଦେନ୍ ଓକେ। ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦେଖି ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ସ କଣ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖେ ଏତେ ଟାଇମ ନଥିବ, ତ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ 2-3 ମିନିଟ ହିଁ ଥିବ, ସେମାନେ ଟାଇମ ନଥିବ ତମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପଢିବା ପାଇଁ। ତ ତମେ ଯଦି ତାକୁ 2-3 ଲାଇନ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେଇଥିବ କି ତମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ସ ତମକୁ କଣ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତମକୁ ଫୁଲ ଟୁ ଫୁଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ କଣ କରିବ, ଆମେ ଯୋଉଟା କନକ୍ଲୁଜନ ପାଇଲେ ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ରେ, ସେଟା କଣ ହେଇଥିବ, କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ, ଡିଟେଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ଡ। ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ରିପୋର୍ଟ ରେ ଲେଖିବି, ସେଇଟା କଣ ମୋର ସବୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ନା, ତାକୁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଥିବା ଦରକାର ଠିକଲି। ଗଲା। ଦେନ୍ what is research? The systematic investigation into the study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusion. तो माने ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କରିବା, ଯାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା, କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କୁ କିଛି ସୋର୍ସେସ କୁ ନେଇକି ଷ୍ଟଡି କରିବା, କଣ କିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବା, କଣ କିଛିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଗର୍ସ, ଯାହାର କିଛିଟା ନ୍ୟୁ କନକ୍ଲୁଜନ ପାଇବା। ଅଲରେଡି ତ ତା ଉପରେ ବହୁତ ସାରା କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ନ୍ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଡେଫିନେସନ, according to Clifford Widdy, research comprises defining and redefining the problem, formulating hypothesis or suggested solution, collecting, organizing and evaluating the data, making the deductions and reaching conclusions, and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit to formulating hypothesis। ତ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କ୍ଲିଫୋର୍ଡ ୱିଡି କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ହେଲା କଣ, ଡିଫାଇନ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ରିଡିଫାଇନ କରିବା। ଯଦି ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରୁଛେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତାକୁ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଡିଫାଇନ କରିବା, ତାକୁ ଡିଫାଇନ କରିକି ଡିଫାଇନାଇଟ କରିକି ଲେଖିବା କି କଣ ତା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ରିଡିଫାଇନ ମାନେ ସେଇ ଡିଫାଇନ କୁ ଆଉ ଥରେ ଡିଫାଇନ କରିବା କି ସେଟା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା। ଦେନ୍ ଫର୍ମୁଲେଟିଂ ଅ ହାଇପୋଥେସିସ୍, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଦେଖିବା, ଲିଟରେଚର ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ସଜେଷ୍ଟ ସମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ। ତା ଦେହରୁ ଆମେ କିଛିଟା ମେଥଡ ଅବଜର୍ଭ କଲେ, ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କଲେ, ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା ଡାଟା, ତାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବା କି ସେଟା ଠିକ କି ଭୁଲ, ଦେନ୍ ମେକିଂ ସମ୍ ଡିଡକ୍ସନ୍ସ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଡାଟା ଗୁଡାକ ଅନନେସେସରି ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଡିଡକ୍ଟ କରିଦେବି। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବି, ରିଚିଂ ଇନ୍ କନକ୍ଲୁଜନ। and at last carefully testing the conclusion। conclusion ଖାଲି find out କରିଦେଲେ ହବନି, conclusion ଟା ବି ଠିକ କି ନାହିଁ,
ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କି ଲିଟରେଚର ବନିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। 5 6 ପେଜର ଲେଖିଦେଲେ କନକ୍ଲୁଜନ କେହି ପଢିବେନି। ତ ମତେ ଯୋଉ 3 4ଟା ୱାର୍ଡରେ ଇଜିଲି ମେନସନ କରିବାର ଅଛି, ତାକି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିଟରେଚର ବନିପାରିବ ହେଲା। ଦେନ୍ Then, the backbone of the research analysis is identifying a research problem. It is a real difficulty that creates puzzle in the mind of researcher at initial stages of research work. And it is the researcher perception or recognition of a difficulty that motivates him or her for planning research. ତ ରିସର୍ଚ୍ଚର ସବୁବେଳେ ମାନେ ବ୍ୟାକବୋନ କଣ? ବ୍ୟାକବୋନ ହଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଅ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ହେଲା ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିସିସ ର ବ୍ୟାକବୋନ। କଣ? ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ରିଅଲ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଦ୍ୟାଟ କ୍ରିଏଟ ଦ ପଜଲ ଇନ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ରିସର୍ଚର ଆଟ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ। ତ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍କ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦେବି, ତାର ମୋର ଅଧା ମୋ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଜଲ ଚାଲିଥିବ, କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥିବ, ଅଧା ଡିଫିକଲ୍ଟି ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। It is the researcher's perception or recognition of the difficulty that motivates him or her for planning the research. ତ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚର ଗୋଟେ ତାର ପରସେପସନ ଆଉ ରେକଗ୍ନିସନ କରିପାରିବ କଣ? ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବ କି କୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟିକୁ ସେ ୟୁଜ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ସେଟା କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଯଦି ତାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାନିଂ ଟପିକ ଥିବ ନା, ତାହେଲେ ସେ ମୋଟିଭେଟ ହେଇକି ତାକୁ ଅଧିକ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ formulate a research problem. A research problem may be stated as some difficulty which an individual business society is facing, and the solution on the existing difficulty is touted. ମାନେ ହେଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଟା ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ସମ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଜନେସ ସୋସାଇଟି ଆର୍ ଫେସିଂ। ମାନେ ଯୋଉଟା ଧର ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ବହୁତ କମନ ହେଇଗଲାଣି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ କମନ ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉଠି ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି। ମାନେ ତମେ 5 10 ମିନିଟରେ ଯଦି ମେନ ରୋଡରେ ଯାଉଛ ନା, ତାହେଲେ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି ଦେଖିଦବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା କଣ ସୋସାଇଟି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ବିଜନେସ ସମସ୍ତେ ଫେସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟା ଆମେ ଆଜି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିଛେ, ତାକୁ କଣ ତା ସଲ୍ୟୁସନ କଣ? ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ରିଅଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ମୋ ଯୋଉ ବ୍ୟାକବୋନ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିଦେଲି। ଇଟ ଇଜ ଅଫେନ୍ ଟୁ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ a problem or difficulty stated clearly stated to be half solved. Question କଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଆନ୍ସର ଅଧା ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। କେମିତି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା, ତ ମତେ ତ ଆନ୍ସର ଦବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗିବନି। ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ, ଡିଫିକଲ୍ଟି କଣ ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିପାରୁଛି, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଷ୍টেটেড ଟୁ ବି ହାଫ ସଲ୍ଭଡ। ମାନେ ମୋ ଅଧାର ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସରିଗଲା ସେଇଠି। ତାପରେ ଆମକୁ ଇନିସିଆଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମ ପାଖେ ଟପିକ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ବସି କହିବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି? ତାର କିଛି ବି ଟପିକ ନାହିଁ। As a researcher is clear about the problem and it will be smoothly carried on sequentially, step by step, and process of execution of the research work. ତ ରିସର୍ଚ୍ଚରଙ୍କର ଥରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପରେ, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜାଣିନେଲା ପରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ମୁଥଲି ହେଇଯିବ। ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି ହବ, ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ହବ, ପ୍ରୋସେସ ହବ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିକି ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ହେଇପାରିବ। ମାନେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ସ୍ମୁଥଲି ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା what one wants to know. Then why one wants to have the particular question answered. ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ। ଦିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି, ଦିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ହୁ ୱାଣ୍ଟସ ଟୁ ନୋ। ମୁଁ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୋଉମାନେ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। why one wants to have the particular question answered. ମୁଁ ଯୋଉଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାବିକି ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମିତି କଣ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ କାହା ମନରେ ଆସିଛି କି? ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ମତେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସମସ୍ତେ ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପାଇଁ କଥା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ other factors to keep in mind while selecting a problem. First ହେଲା prevention of unnecessary duplication. ମାନେ ମୁଁ କାହାର ନାଁ କୁ କପି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାର ଟପିକ କୁ କପି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଅନନେସେସାରୀ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଜିନିଷ କିଛି ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି, ସେଇ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେବି। ଦେନ୍ ରିସର୍ଚର୍ସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯେମିତି କହିଲି, ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ କରୁଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ରହିବା ଦରକାର। ନଲେଜ ଇନ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଏରିଆ, ମୋ ତା ଉପରେ କିଛିଟା ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ ଦ ଇସ୍ୟୁ ଟୁ ବି ଏକ୍ସାମିନ୍ଡ। କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସାମିନ କଲେ
ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଇସ୍ୟୁଟା ସଲ୍ଭ ବୋଲି ଲାଗିବ ତା ଉପରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ ଡାଟା, କୋଉ କୋଉ ଡାଟାକୁ ୟୁଜ କରିକି ମୁଁ ଫର୍ମାଟ ୟୁଜ କରିବି, ମେଥଡ ୟୁଜ କରିବି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ, କୋଉଟା କି ଆଜିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛେ, ତା ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ସୁଟ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର, ମୋ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ହଉଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ ନଲେଜ, କିଛିଟା ନଲେଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଥଟ୍ସ କୁ ମତେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ, ଯୋଉଟା କି ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପଢିଲେ ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ କୁ, କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଫ କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା, ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫର ଜଏନିଂ ମାଇ କ୍ଲାସ।